ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram aziz kardeşlerim. Elhamdülillah, Allah'ın emri bilen dağın bir işraşu. Allah Teala şol söylegenler bilen amel kılarga yazsın. Muhtaram cemaat. Allah subhanahu ve Teala bizge hayvandan ayırmalı bularak big zor bulak berdi. Bu bulakның isimi akıl dip atala. Hem tağın bir zor bulak olda bolsa sileşe bilu selatin berdi Allah Teala. Til ul Allah Teala'nın büyük ni'meti ve hamda Allah sanğatı dip etesi kile. Ul turmuşыбызны köpke jiңileyte. Anın arkasında biz özübüzni, hislerimizni, tıyğılarımızı, tileklerimizni bildire alabız. Söz hazırgi mağlumat zamanında bir kuvvetli şara. Etigezrek itip etkende kral bulup sanala. Koy vakit söz bilen kişini kış kullanıp yaralaganşı, söz bilen tirenrek yaralarga bula. Ol şınanda kişlenirse, Siyikli Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde balay dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıraganlar iken. Ey Allah'ın ilçisi, benim için en korkunç nerse ol dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulu bilen tiline işaret edip көрсетті. Mene şol dedi. İkinci hadis şerifte bulay dip aytilgan. Kişinin yiregi toğrı bulganşa kadar imanı dürüst bulmaz. Tili toğrı bulganşa yiregi toğrı bulmaz dedi Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmetli kardeşler, kişinin bütün ağzaları til bilen beylengen. Çünkü Allah subhanahu ve Teala'nın Resulü aleyhi salatu ve selam aytti. Kişi irte bilen yıkıdan turgan vakitte anın bütün ağzaları tilge müracaat etip bizning hakta Allah'tan qurq. Çünkü bar bizde sena beyli. Sen toğrı bolsan biz de toğrı buluruz. Sen dürüst söyleşsen biz de sağ kalırız. Sen toğrılıktan taypılsan biz de taypılırız dedi. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet ete. Muhterem aziz kardeşlerim. Şuşu ulu hadis turunda tirenrek fikirlesek idi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyen büyük sahaba var idi. Ol rivayet ete şuşu sözü bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözün rivayet ete dürüstlükte birev bir söz aytsa ham Allah şuşu sözü bilen riza bulsa, anın derecesini ko'tarir dedi. Eğer de birev bir söz aytsa, ham Allah şuşu sözü bilen anga aşulansa, anın derecesini düşürür dedi. Bir söz bilen cennetli bulurga mümkün dedi. Bir söz bilen şunduk cehennemli buluğu ihtimalı var. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta Ma yelfazu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid dedi. Yani kişinin ağzından çıkan bir güne söz de gözetuşu ferişteler tarafından yazılmay kalmay dedi. Allah subhanahu ve Teala Kaf suresinin 18. ayetinde. Alimler bardak sözlerin 4 türkümge buldular. Alimler bardak sözlerine 4 türkümge bule. Birinci türküm ol gel zarargına ketiretirgan sözler. İkincisi ise faydagına ketiruvchi sözler. Üçüncüsü ise mübah yani faydası da zararı da yok. Hem üçüncüsü gel zarar yaki gel fayda ketiretirgan sözler. Siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tağın bir hadisinde bulay dedi.
Кешеләрнең күпчелек хаталары тел белән башкарыла. Һәм җәһәннәмгә китүчеләрнең күбесе тел аркасында бурны белән ташланыр диде җәһәннәмгә ди Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллям. Табарани ва Байхақи. Bir хикмәт иясе шундый bir мәгънәле сүз әйткән. Минем телем арыслан кебек. Әгәр дә мин аны чыгарсам, ул мине ашыячак диде. Ай-хай мөхтәрәм газиз кардәшләрем, телнең афаты гаят зур. Рамазан ayında телебезне тыярга иренсәк иде, ул да үзенә күрә бер тәрбия, үзенә күрә бер тыелу, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Эй мөселман кардәшләр, әгәр уйлап ва фикерләп карасак, күп ялгышлыкларыбыз тел аркасында башкарыладыр. Мәшһүр ислам галиме Абу Хамид Ал-Газали İhya Ulumuddin дигән китабында 20-гә якын тел афәтләре турында сөйли. Алар турында, барысы турында без сөйләп тормабыз. Без кыскача гына әйтеп китәбез кайберләрен генә. Беренчесе ул ширк кылу, ягъни тел белән ширк кылу, бу иң зур афәтләрнең берсе. Хафиз ибн Раҗаб әйткән, нутыкның телнең гынах нәкъ менә ширккә китерә. Ә ширк ул иң зур гынахтыр. Шулай ук монда Аллаһ турында белмәгән әйберләрне сөйләүдә шулай ук олуг гынахка китергә мөмкин. Икенче афәт ул бер-береңне мәсхәрә кылу, сүгүнү, начар сүзләр әйтү. Һәм инде моның турында Аллаһ Таала аерым бер аятта әйтә: "Ла ясхар каумин мин каумин аса якуна хайран минхум." Бер-берегезне мәсхәрә кылмагыз. Шәт сез мәсхәрә кылган кеше сездән хәерлерәктер дигән. Инде икенче афәт гайбәт сөйләү. Гайбәт дигән сүз гарәп сүзе әл-гайб, ягъни ишенче зат. Арада булмаган ишенче зат хакында сүз булганда, ул гайбәт дип атала. Ул аның хакында хәерсез сүз сөйләү, аның бызык, хәерсез якларын искә төшереп, бер-берин белән мөнәсәбәт кылу, әлбәттә гайбәт дип атала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гайбәтнең нәрсә икәнен аңлатыр өчен бер көнне сахабаларыннан булай дип сорады. Сез беләсезме нәрсә ул гайбәт диде. Алар әйттеләр: Аллаһ һәм аның Расулы белүчерәктер. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай диде: гайбәт ул дин кардәшенең күңеленә хуш килмәгән, ул үзе булмаган аның турында начар сөйләү диде. Ягъни ул булмаганда аның турында начар сөйләү, начар якларын сөйләү. Әгәр дә мин аның булган ягын сөйләсәм, дип сорады бер сахаба, ул булай дип җавап бирде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: әгәр дә мөселман кардәшенең булган начар ягын сөйләсәң, ул гайбәт булыр. Әгәр дә булмаганны сөйләсәң, ул яла ягу булыр, бохтан булыр диде. Дәвам итеп әйтәсем килә, тел афәтләренең нинди тәртипләрен, ягъни тел афәтләре, дәвам итеп әйтәсем килә, тел афәтләре хакында 4нче афәт: ялган сөйләү. Ялган ул гомумән кешелеккә һәм мөселманга килешә торган нәрсә түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сораганнар: мөселман ул куркак була аламы? Була ала диде. Мөселман кешесе ул саран була аламы? Була ала диде. Мөселман кешесе ул ялганчы була аламы? Әлбәттә була алмый диде. Һәм инде соңгы афәт ул да булса ләгънәт кылу диде Имам Ал-Газали үзенең китабында. Ләгънәт кылу ул мөселманнар өчен бик килешә торган һәм яхшы гамәлләрдән салына торган нәрсә түгел. Бөтенләй аның турында онытыгыз. Кеше әгәр дә ләгънәт кыла икән, ул ләгънәт үзенә кайту ихтималы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, мөмин кеше башкаларны каргамас, ләгънәт укымас. Без кешеләрнең генә түгел, хәтта хайваннарны да карарга тиеш түгел. Бер көнне бер сахаба үзенең диясен үзе теләмичә генә
ләгънәт укый аңа, каргап куя. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Бу диеңне ярак кыл. Ул хәзер инде ләгънәт кылынган. Аның янына якын килмә." Кай вакытта без уйламыйча ләгънәт кылып куябыз да, машинабызны яки берәр нәрсәбезне шунда һәм уйламыйбыз. Ләгънәт бит ул уен көлке түгел. Ул шунда ук төшәргә мөмкин. Алла сакласын. Анда инде шул ук машинада йөрү дөрес булмас. Чөнки син аны ләгънәт укыгансың. Әгәр дә син берәрсенә ләгънәт кылып, аңа әшәкелек теләп ләгънәт кылгансың икән, әгәр дә ул хаклы икән, мәсәлән, бу кеше үлсен дип ләгънәт кыласың икән, әгәр дә ул хаклы икән, үлә, хаклы түгел икән, син үләчәксең. Алла сакласын. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ләгънәт итүдән бигрәк тә ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Рамазан айында шушы төр афәтләрдән безгә ерак булырга, ирәнергә насип итсен. Ва ахирид даъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин.